Hello, good morning everyone. Myself is Nashiket Kalesar Manurkar Maharaj English School Shurur Kasa District Bid. We are going to learn Standard 6 Subject English and chapter number is 2.1 The Clothes Line. The Clothes Line. Now start. Hand in hand they dance in a row, ether and thither and to and fro, flip flap flap, flip flap flop, and away they go, fluttering creature as white as snow. Hand in hand they dance in a row, ether and thither and to and fro, flip flap flop, and away they go, fluttering creature as white as snow. In this poem, the poetess describes the clothes on clothesline in very imaginative way. She waves the clothes appear as if they are dancing hand in row. They also move quickly in many different directions, making a flapping noise. She calls them fluttering creatures that are as white as snow. In this poem, the poetess describes the clothes on a clothesline. Clothesline, cloth means कपडे, आणि क्लोथ्सलाईन म्हणजे कपडे जे आपण ज्या ठिकाणी ज्या कपडे ज्या एका दोरीवर टाकतो त्या कपड्याची जी दोरी त्याला क्लोथ्सलाईन म्हणायचं. परंतु त्या ठिकाणी बघा ह्या पोएटेसने कशा प्रकारे त्याचं डिस्क्राईब केलं बघा पोएटिसने. बघा की इमॅजिनेटिव्ह पोएम आहे ही. कशी आहे? इमॅजिनेटिव्ह. आणि त्यांनी बघा केलं की शी सेज, बघा ती काय म्हणते, that the clothes appear as if they are dancing hand in row. डान्स करते बघा, वारा आल्यावर काय करते ती? डान्स करते. दे आल्सो मूव क्विकली इन मेनी डिफरंट डायरेक्शन, मेकिंग अ फ्लॅपिंग नॉईज. शी कॉल देम फ्लटरिंग क्रिएचर दॅट आर ॲज व्हाईट स्नो. बघा या ठिकाणी जे हिथर अँड तिथर आहे त्याला मग काय म्हणतात? इन मेनी डिफरंट डायरेक्शन. त्याला काय म्हणायचं? इन मेनी डिफरंट डायरेक्शन. Hand in hand they dance in row, hither and thither and to and fro, flip flap flop, and away they go, fluttering creatures as white as snow. जशा प्रकारे she calls them fluttering creatures that are as white as snow. या ठिकाणी फर्स्ट स्टांजा आपण कंप्लीट केला, सेकंड स्टांजा आपण स्टार्ट करू. लाईक रेस्टिव्ह हॉर्सेस दे कॅपर अँड फ्रान्स, like fairy tale witches they widely dance, rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in the merry march wind. They first remind her of restless horses jumping and moving quickly, and then of fairy tale witches dancing wildly. They are rounded in front but are hollow behind, as they shiver and dance in the cheerful March wind. बघा त्या ठिकाणी शी सेज काय म्हणते? दे फर्स्ट रिमाइंड हर, पहिल्यांदा रिमाइंड करून द्यायचं हर ऑफ रेस्टलेस हॉर्सेस. ज्याप्रमाणे घोडे असतात म्हणजे हॉर्सेस रेस्टलेस असतात. हॉर्सेस जम्पिंग अँड मुव्हिंग क्विकली, लगेच जम्पिंग करतात, मुव्हिंग करतात, क्विकली करतात. आणि अँड देन ऑफ फेरी टेल विचेस, ज्याप्रमाणे फेरी टेल विचेस करतात. डान्सिंग वाईडली, एक डान्सिंग कसं करतात? वाईडली, जंगली जानवरासारखं. दे आर राउंडेड इन फ्रंट बट आर होलो बिहाइंड, ॲज द शिवर अँड डान्स इन द चिअरफुल मार्च विंड. ज्याप्रमाणे विंड आला, वारा आला, आणि मार्चचा वारा ज्याप्रमाणे येतो, वारा आल्यानंतर इतका वारा येतो, खूप वारा येतो, आणि वारा आल्यानंतर ती डान्स करते. क्लोथ लाईन काय करते? डान्सिंग. इथर अँड तिथर काय करते? डान्स करते. काय करते? डान्स करते. बघा मेरी मार्च विंड, they shiver and skip in the merry March wind.
वन आय सॉ, थर्ड स्टांजा स्टार्ट करता येते. वन आय सॉ डान्सिंग एक्साइटली, स्ट्रगलिंग सो वाईडली till she was free. Then, leaving pages and clothesline behind her, she flew like a bird, and no one can find her. The poet saw one of the clothes dancing excitedly, struggling wildly till she was free. Then she flew off like a bird, leaving the page and clothesline behind. No one could find her. The poet saw her shine like sail in the sun. I saw her gleam like a sail in the sun, flipping and flapping and flopping for sun. Nobody knows where she now can be, hid and a ditch or drowned in the sea. She was my handkerchief not long ago, but she will never come back to my pocket, I know. बघा त्या ठिकाणी काय म्हणते, द पोएट सॉ हर शाईन लाईक अ सेल इन द सन, फ्लॅपिंग इन फॉर नोबडी नोज वेअर शी नाऊ इज वेदर, शी is hiding in a ditch or drowned in the sea. The poet remarks that the piece of cloth was her handkerchief not long ago, but she knew that she would now never come back to her pocket. आणि बघा पोएटेसने बघा एकाने पोएटेसने काय केलंय बघा, त्या ठिकाणी हंकरचीप काय घातलाय, वाळू घातलाय आणि तो त्या ठिकाणी काय झालेला आहे, ड्राऊन इन द सी. बघा तो खूप उडून गेला आणि कुठे गेला, सी मध्ये गेला. रिमार्क द पीस ऑफ क्लोथ वाज हर हँकरचीफ नॉट लॉंग ॲगो, बट शी न्यू दॅट शी वूड नाऊ नेवर कम बॅक टू हर पॉकेट. म्हणजे बघा ज्यावेळेस ती क्लोज लाईन मार्चच्या वारा ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस ती काय होणार, इतर अँटीदान खूप डान्स करणार जे कपडे असतात ते जर तुम्ही त्याला काय केलं असेल, त्याला पिना जर लावले असतील तरच ते राहतील, नाही तर ते खाली पडून सीमध्ये जातील, कुठेही पडतील. त्या ठिकाणी फ्लिपिंग अँड फ्लॅपिंग अँड फ्लॉपिंग फॉर सन. नोबडी knows where the sea now can be, hide and ditch or drown in the sea. She was my handkerchief not long ago, but she will never come back to my pocket, I know. मला माहिती आहे की पुन्हा माझ्या पॉकेटमध्ये तो हँकरचिप येईल याची गॅरंटी नाही. बघा चार्लेट ड्यूट कोल या ठिकाणी जे पोएटेस आहेत, चार्लेट ड्यूट कोल यांनी ही पोएट एक छान प्रकारे इमॅजिनेटिव्ह पोयम या ठिकाणी प्रेझेंटेशन केली. मानोरकर महाराज इंग्लिश स्कूल मार्फत या ठिकाणी मी आपल्याला द क्लोथ्स लाईन ही पोयम या ठिकाणी व्हिडिओ अपलोड करून तुम्हाला त्या ठिकाणी लिंक शेअर केली जाईल. सर्वांनी बेल आयकॉन दाबून त्या ठिकाणी काय करायचं आहे, सबस्क्राईब करायचं आहे आणि मानोरकर महाराज इंग्लिश स्कूलला भरभरून असा प्रतिसाद द्यायचा आहे. आणि मानोरकर महाराज इंग्लिश स्कूलला प्रतिसाद दिला तर आपलं ईच अँड एव्हरीडे जे टीचर्स तुम्हाला व्हिडिओ बनवतील ते व्हिडिओ तुम्हाला त्या ठिकाणी यूट्यूबच्या होम स्क्रीनवर तुम्हाला लगेच दिसतील. सर्वांनी ते बघायचे. होमवर्क क्लासवर्क त्या ठिकाणी व्यवस्थित त्या ठिकाणी कंप्लीट करायचा आहे आणि मला माझ्या व्हॉट्सॲप नंबरवर तो सेंड करायचा आहे. माझा व्हॉट्सॲप नंबर आहे 8275941781. आणि आता या ठिकाणी मानोरकर महाराज इंग्लिश स्कूल मार्फत ज्या ठिकाणी व्हिडिओ टीचर्स तुम्हाला हे करतील त्या सर्व टीचर्सना तुम्ही लाईक्स करा, कॉमेंट्स द्या आणि हा व्हिडिओ पण सर्वांनी खूप लाईक्स करा, त्याला कॉमेंट्स पण द्या आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. या ठिकाणी नचिकेत काळे सर आपली रजा घेत आहे. सर्वांनी बाय टुमॉरोचा जो व्हिडिओ अपलोड करतो तोपर्यंत वेट करा, प्लीज वेट. या ठिकाणी सर्वांनी घरीच राहा. स्टे होम, स्टे सेफ. थँक्स.